श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई बापा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय जीवन और जंत्रणा। जीवन और जंत्रणा यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कोरापुट जिला दामंजली सस्मिता आपा सस्मिता मिश्र को मु अनुरोध करुछि। सस्मिता आपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम एवं ए श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिक्षु भाई को अंतर प्रणाम। आज आलोचना विषय रही जीवन और जंत्रणा। जीवन सहित जंत्रणा चिरकाल जोड़ी होगी रही। मनीष माने आमे समस्ते एक कथा को अंगे अंगे अनुभव करुचे। आमर जीवन प्रतिटी पादरे जंत्रणा जमिति सबु बेले बाटरे आम सहित भेट होछि। प्रत्येक व्यक्ति एमिति ता जीवन भितरे जंत्रणा सहित जीवन काटुछि। जीवन एवं जंत्रणा भिन्न ही नाहंती। मनीष सुख टिके पाइबाकु चाहे किंतु तार जीवन जंत्रणा सहित अतिबाहित होछि। सुख चाहिए भी जमिति मुहूर्तक पई सुख टिके मुह देखै देउछि पुणी चली जाउछि। जंत्रणा ही चिर सहचर रही रही मनीषर। जहा को भी देखिबा जहा सहित कथा आबा किछि न किछि जंत्रणा वेदना द्वारा से आक्रांत हेकि थिबो। अनेक कष्ट भोगुथिबो। किछि कहि पारुथिबो किछि कहि पारु नथिबो। एमिति भाबरे जंत्रणा सहित तार चिर परिचिति। मनीषटी तार जीवन रे जंत्रणा सहित सदा बेले जोड़ी होगी रही। तेबे ये मनीषटी एते जंत्रणा कहीं भोगुचे कहीं एते कष्ट पाउचे। माँ कहते तार गोटे मूल कारण होचे मनीष सदा सर्वदा एमिति गोटे चिंता भितर थाए, एमिति एक उद्विग्नता भितर थाए तार जीवन रे कौन घटिबाकू जाउची, तार भविष्यत केमिति होबो, कौन घटिबो भविष्यत रे। एवं एई कथा भाबिबाटी एई चिंता करिबा एई भली एक आशंका भितरे एमिति एक उद्वेग भितरे सबु दिन गुड़िक काटुची। प्रतिटी मुहूर्त तार एमिति चिंतार अतिबाहित होची। आमे जमते प्रत्येक दिन प्रति मुहूर्त भावुचे काली को कौन हम, आज ए भली दिन कटिला काली को भलरे जीव तो कौन हम कौन नहीं, अति आशंका सब बेले आम भितर रही। एमिति गुड़िए उद्वेग जंत्रणापूर्ण परिकल्पना व्यस्तता व्यग्रता प्रति मुहूर्त रे भविष्यत विपर्जयर आशंका यही सब मनीष दिन राति ए भितर मनीषटी रही। आउ ए मनीष प्रकृत रे भविष्यत टी देखि पारुनी, अतीत टी भूली सारी। वर्तमान टी नहीं कि बंचिबा तापाई एबे भी संभव हेनी। अतीतर चिंता एबे भी तार मुंडरे, भविष्यत टी कौन हबो ता विषय से जेहेतु संदेहान थिपाई ताहा मध्य तार चिंता परिसर भितर निरंतर घुरी बुलुछि। एमिति गोटे जीव ए मनीष आउ एई प्रकार परिस्थिति जोगु से निरंतर जातना भोगुछि। मनीषटी बहुत कष्ट रे अछि। मनीष सबुठ निजको अलग भी कर पारे, जानी पारुनी, कारण से
ଏତେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି ଠିକ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି ଯେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆଗକୁ ଆମର କଣ ହବ। ମଣିଷ ଏକଥା ମୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ତାର କାଲିଟି ଯଦି ସେ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତା, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ ସେ ପୁରାପୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରନ୍ତା, ଆଉ ଭାବିବାର କାରଣ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୁଡେ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରି ଅନେକ ଶ୍ରମ କରି ଯେମିତି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତଟିକୁ ମୁଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରିଦେବି, ବହୁତ ଆରାମରେ ଭବିଷ୍ୟତଟି କଟିବ, କେତେ ରୋଜଗାର କରି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସେଇ ଦିନଟି କୋଉ ଦିନ ଆସୁଛି ଯୋଉଦିନ ସେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ଯୋଉଦିନ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି? ହେଇନି। କାହିଁକି ନା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଯୋଉ ସ୍ତରରେ କି ସେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହି ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଅସଚେତନ ହେବା ତାର ହେଇପାରୁଛି, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ରହି ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରହିପାରୁଛି। ସିଏ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ସହିତ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କଣ ଗୁଡାଏ କରିଦଉଛି, ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରୁନି, କଣ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାର କୌଣସି ସଜ୍ଞାନତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ତାର ଜୀବନଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ସେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ତା ଜୀବନ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିରକାଳ ରହେ। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିନି, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ମଣିଷର ଜୀବନଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ହଉଛି ତାର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ତେବେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ମଣିଷଟି ଏମିତି କେମିତି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି, ତାର ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରଟି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ହଉଛି ପିଓରଲି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ, ଯୋଉଟା କି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅହଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅହଂଯୁକ୍ତ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କେମିତି ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ବା ତାର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ କଣ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଗୁଡାକ ଅହଂକାରରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି comes from a feeling that one's rights have been violated, that one has been deprived of one's needs। ଜଣକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଠୁ ଛିନ୍ନ କରାହେଇଛି, ବା ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଭାବଟି ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ଭାବିକି ସେ ଦୁଃଖୀ ହବ। ଏଇ ଭାବଟିକୁ ନେଇକି ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତାର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ନେଇକରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣଟି କଲବଲ ହବ, ଚଟପଟ, ପ୍ରାଣିକ କଷ୍ଟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପରେ ପୁଣି ସେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏମିତି ଭାବଟି ଆସୁଛି କେବଳ ଅହଂକାର, ପିଓରଲି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭାବ ଅଛି ଫିଲ୍ସ ଅଫେଣ୍ଡେଡ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରେ, କିଏ କଣ କହିଦେଲା, କିଏ କଣ ତା ପ୍ରତି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, ସେଗୁଡାକ ତାକୁ ଭାରି ଅପମାନିତ ଲାଗେ, ସେଥିରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ। ଡିସ୍ପଏଲ୍ଡ, ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ବୋଧ, ସବୁ କିଛି ମୋର, ମୁଁ ଯେମିତି ହରେଇ ଦେଇଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ସବୁ କିଛି କିଏ ନେଇଗଲା, କଣ କରିଦେଲା, ମୁଁ ପାଇଲିନି କିଛି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଠକିଦେଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବ। ବିଟ୍ରେଡ, ଧୋକା ପାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଏ। ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବୋଧ, ମନୋଭାବ ଭିତରେ ଆଘାତ ହେଇପାରେ,
ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ହେଇପାରେ, ତ ଆଘାତର ବୋଧ ଆସିବ। ସିକନେସ୍ ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ବି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ। ପୁଣି ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମାନସିକ ଚାପ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯାକ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ରିଜନରୁ, ତାର ଅହଂରୁ, ସେ ଅହଂ ଜନିତ କାରଣରୁ এই ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡେ ଭୋଗେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି କଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସଫରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଡିଭାଇନ କମ୍ପାସନ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭୂତି ଯାହାକି ଡିଭାଇନ କମ୍ପାସନ, କେମିତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପାର ଗୋଟେ ସ୍ତର, ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ ଆସେ। କେମିତି? The suffering of love that feels compassion for world's misery, whatever its origin, cause or effect। ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେସବୁକୁ ଦେଖିକି ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ବେଦନା, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହା ହଉଛି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜଗତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ, କାହାର କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହଉଛି, କୋଉ କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ସେଟା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ, ଜଗତର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକି ହୃଦୟଟି ଏକ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା, ଅନୁକମ୍ପା, ସହାନୁଭୂତିରେ ଭରି ଯାଉଥିବ। ସେଇଠି ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଓଃ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ। କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, କଷ୍ଟରେ ବିକଳ ହେଇ ଛଟପଟ ହେଇକି ରୋଡ କଡରେ ପଡିଛି, ରାସ୍ତା କଡରେ, ହୃଦୟ ଦେଖିକି ବିଗଳିତ ହେଇଯାଏ। ଓଃ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ଜଗତରେ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ସେମିତି ରୋଗରେ ସଢି ଯାଉଥିବ ଲୋକଟି, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଔଷଧ ଟିକେ ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଦେହ ମନ ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ କରୁଣାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। এই ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇଥିରେ ଅହଙ୍ଗତ ବେଦନା, ଅହଙ୍ଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାଏ। ଅହଂ ଜନିତ କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ହଉଛି ଚୈତିକ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ପିଓରଲି ସାଇକିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କଣ୍ଟେନ୍ସ ନୋ ଇଗୋଇଜମ। ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଚୈତ୍ୟର ହିଁ ଗୁଣ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଣେ ଭୋଗେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଆମେ ଜାଣି, ଏମିତି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ଏତେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଏତେ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ଯଦି ବି ସିଏ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ସ୍ତରରେ, ତାହାରି ଭିତରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତ ଆଡେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଏଗୁଡିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ ରଖିକିରି ମଣିଷ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ବି ରହିପାରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିଏ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି, କାହିଁକି ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା? ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କାରଣ ଗୁଡିକୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ସୃଷ୍ଟିରେ। କାରଣ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହାକି ସବୁ କିଛିକୁ ଜଡତା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିପାରିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁ ସବୁ କିଛି ଜଡତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବ। ଯେମିତି ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ପଥରକୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଗଢୁଛି, ସେ ଯଦି ସେଠି ନିହଣ ମୁଗୁର ପ୍ରହାର ନ କରିବ, ସେ ପଥର ଭିତରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କେମିତି ଫୁଟି ଉଠିବ? ସେ ଜଡତ୍ୱ ହିଁ ରହିଛି, ସେ ପଥର ହିଁ ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ଉପଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କେମିତି ଫୁଟି ଉଠିବ? ତେଣୁ ଆଘାତ ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଫୁଟି ଉଠେ। ମଞ୍ଜିଟିଏ
ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଭିତରେ ପଡିଛି, ପୋତା ହେଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତାକୁ ବୀଜର ଆଉଟର କଭରିଂ ଟି ଫାଟେ, ମଞ୍ଜିର ସେଇ ବାହ୍ୟ ଖୋଳପାଟିକୁ ଫାଟେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ସେ ସିନା ଚିତ୍କାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ତାହାରି ଭିତରୁ ବୀଜପତ୍ର ମେଲି ବିଶାଳ ଦ୍ରୁମଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁ ହିଁ କିଛି ଜିନିଷ, ସବୁ କିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାର ଜଡତା, ତାର ସ୍ଥିରତା ଭିତରୁ ଗତିଶୀଳତା ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଅଗ୍ରଗତି ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ କିଛି ଏଇ ଜଡତା ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ସ୍ଥିରତା, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ସବୁ କିଛି ଜଡତା ଭିତରେ ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇ ଜଡତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅଛି। ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଡତା ଭିତରୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନି, ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି। ତେଣୁ ତାହା ବାହ୍ୟତଃ ଯାହା ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଯେତିକି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ବିକୃତ, ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉନି। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତାମସିକତା, ଏ ପ୍ରକାର ଜଡତା, ତାହାରି ଭିତରୁ ସେଇ ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ଜାଗରିତ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଥନଟି ହିଁ ବାହ୍ୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରୂପ ନେଇଛି। ନହେଲେ ତାହାରି ଭିତରୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦୁଗ୍ଧ ବା ଯୋଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ଦହି, ତାର ସର, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଥନ ନ କରିବୁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏତେ ସୁବାସିତ ଘୃତ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ବାହାରକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ କେମିତି, ପରିପ୍ରକାଶ ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଏମିତି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହାକି ସବୁକୁ ସେଇ ଜଡତା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ସବୁ ଯାହାକି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସବୁ କିଛି ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଜଡତା ଭିତରେ ଲୁଚିଛି। ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ବାହାରିବ। ଆମେ ମାନେ ଭାଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, এই ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ସାଧିତ ହବ। ତେଣୁ এই ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି ରହିଛି। ଉଭୟ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଯେତେକ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଏହି ହିଁ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରାଇଥାଏ। ଅଗ୍ରଗତି ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, if we want things to go fast, the smack of the whip is necessary। ଯଦି ଆମେ ସବୁ କିଛି କଥା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତି ଏଠି ଚାହୁଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉ, ସବୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ହଉ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେଇ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଦରକାର, ଯାହାକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣିଦବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ହିଁ ଏ ଆଡକୁ ଯାଇ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରେମିକ, ମତେ ଆଘାତ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଘାତ ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ସେଇ ଜଡତା, ସେଇ ସମସ୍ତ ତାମସିକତା, ତାହାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆମକୁ କାଢି ନିଏ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ତୋଳି ନିଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଠେଲି ଦିଏ ସବୁକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗେ, ଆଗକୁ ପାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି ଯୋଉଥିଲାଗି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି। ଏଇ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯୋଉ ବିପରୀତ କଥାଟି, ଯୋଉ ସୁଖଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଚାହୁଁ, ସେଇ ସୁଖଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତାରଣାତ୍ମକ ବିକୃତ ଛଦ୍ମବେଶ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି। Pain brings us back to a deeper truth by obliging us to concentrate in order to be able to bear it, be able to face this thing that crosses us। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇ ଚାଲେ, ଆମକୁ ସହିବାକୁ ଶିଖାଏ।
ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଉଥାଏ ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶିଖାଏ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାଏ। ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବି ଫେରି ପାଏ। ଜଣେ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ସୁଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି, ସେଇ ସୁଖ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାସି ଯାଉଛୁ, ବାଷ୍ପ ଭଳି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢେ, ଭରସା ବଢେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରୁ। ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସାହସ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସେଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଗତି। କାରଣ ସେଇ ପରମ ଆନନ୍ଦମୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସବୁର ମୂଳ ଆଧାର ରୂପେ ନିଜେ ବିରାଜିତ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ସେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଆସିଗଲା, କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛି? ଦ division of God and man is the cause of ignorance, and this ignorance is the cause of suffering. ସବୁ କିଛି ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟିରେ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗତି କରୁଛି, ସେଇ ମୂଳଭୂତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସବୁରି ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ବିରାଜମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କଟି ନିରନ୍ତର ରହିପାରୁନାହିଁ। ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସେ ଚେତନା ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ ଭିତରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ମଣିଷର, ସିଏ ଏଇଠି ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ମୂଳ ଉତ୍ସଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସଫରିଂ ଆସିଛି, ସେଇଠି ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଧରାଯାଉ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ଅସୁସ୍ଥତା ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ଶରୀର ଭୋଗିଲା। ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ହେଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ମୁଁ ଶିଖେଇଦେଲା ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଇବା, ତାଠୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ଖାଇବା, ଏ ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଦରକାର, ତାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବକୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହୁଛି। କାହିଁକି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ପଥର ଉପରେ ନିହଣ ଚାଳନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେଇ ପଥର ଭିତରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା।
ପଥରଟି କିନ୍ତୁ ତା ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ବେଦନାର ନିହଣ ଆଘାତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମା କାମନା କରୁଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ପାଷାଣ ଭଳି ସ୍ଥୂଳତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ତାହାରି ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଆମର ବାସ୍ତବ ମଧୁମୟ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି এই ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାରଣ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କୌଣସି କିଛି ତାର ସ୍ଥିତିରୁ ଆଗକୁ ପାଦେ ବି ବଢିବନି। ତାକୁ ଦରକାର ଏକ ଚାପ, ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାରି ସ୍ତରରୁ, ସେଇ ଜଡତା ଭିତରୁ, ସେଇ ସ୍ଥିରତା ଭିତରୁ, ସେଇ ଅଗ୍ରଗତିହୀନତା ଭିତରୁ ସେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଡକୁ ଗତି କରେ। ଆତ୍ମା ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମର ନିର୍ବୋଧତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଥାଉ, ଗୋଟେ ପେନଫୁଲ ସିଚୁଏସନ ଭିତରେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସତରେ ଆମର ନିର୍ବୋଧତାର ଯୋଉ ଟାଣପଣ ସେ ଟିକେ କମ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ନିର୍ବୋଧତା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ପାରୁ, ଆମେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସେତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ପାରିବା, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରେ। ଆମ ଭିତରେ এই ଭାବଟି ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ନିର୍ବୋଧତାର ଟାଣପଣ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଧରିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଟାଣପଣଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଟିକେ କମ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି, ମୋର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିର ବି ଏଠି କିଛି ସତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଟିକେ ହୃଦବୋଧ କରେ এই କଥାକୁ। ତାର ନିର୍ବୋଧତାର ଯୋଉ ଟାଣପଣ ଏଠି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ କଥାରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବି, ବା ମୋର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟେଇକିରି ମୁଁ এই ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଲି, এই କଥା ଆଉ ସେଠି କାମ ଦିଏନି। ସବୁ କିଛି ହାରିଯାଏ ସେଠି। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଅହଂଜନିତ ଟାଣପଣ ଇଏ କମିଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେଠି ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବି ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଯେତେ ଘଟଣା, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, କାରଣ ଜୀବନ ଘଟଣାମୟ, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁଳ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସତେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମଣିଷର ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆଜି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭୂତିଟି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ପାଇଁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ମଣିଷ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାରି ଉପରେ ହିଁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବା ବା ନ ହେବା এই ସ୍ଥିତିଟି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁ, ଦୁନିଆରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଉ, ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଜଣେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ନ କରିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ଚିତ୍କାର କରୁ, ମୋର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭରି ଯାଇଛି ବୋଲି କାନ୍ଦୁ।
ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଏ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ, ତାକୁ ନେଇକି ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୋଗ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଲବ୍ଧି ସେ ଆପେକ୍ଷିକ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ପଶୁ ବା ମଣିଷ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୌଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲା ବେଳେ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନି, ବରଂ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାହା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବୋଧ ଆଣିଥାଏ। ନହେଲେ ହୁଏତ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମଠାରୁ କମି ଯାଆନ୍ତାଣି। ଏମିତି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି, କେତେ କାରଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଠାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା? ସାଧାରଣତଃ ପଶୁଟିଏ ଭାରି ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ପିସଫୁଲ ହେଇକି ରହିଛି। ତାର କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ବି କୌଣସି କେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲା କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାଡ ବାଜିଗଲା, ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେବେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କମ ପରିମାଣ କୁ ଖୋଜି ଆସେ। ସେଇ ପେନ୍ ଟା ତାର ବହୁତ ମିନିମାଇଜ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ଆଡକୁ କନସିୟସଲି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏନି, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି। ସେ ଭାବେନି ଯେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆଟି ହେଲା, ଏଇ ଆଘାତଟି ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ହେଇଛି, ତା ବଢି ବଢିକିରି କଣ ହେଇଯିବ, କଣ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ବଢିଯିବ, ଏମିତି କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରେନି। ସେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କୁକୁରଟେ ତା ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଟିକେ ସେ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବନି, ଟିକେ ତାକୁ କାଟିବ, ସେ କେଁ କାଁ କରିବ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ସେ ପଳେଇବ ଦୌଡ଼ିକି, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦିଏନି, ସେ ପ୍ରତି ସେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦିଏନି, ସେ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଏନି, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଧରି ବସେନି। ଏମିତି କେତେ କଥା ରହିଛି ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏମିତି କରିପାରୁନି। ମଣିଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟେ ଭୋଗୁଛି। ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କୋଉଠି ମାଡ ବାଜିଗଲା, ସେଇ ସମାନ ଖଣ୍ଡିଆ ପଶୁ ଦେହରେ ହେଲେ ସେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ଖଣ୍ଡିଆଟି ମଣିଷ ଦେହରେ ହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଦିନ ରାତି ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଔଷଧ ଲଗାଉଛି, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲାଣି, ତା କମିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଖାଇଲାଣି, କେତେ କଣ ତା ଭିତରେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତା ଭିତରେ ଭୟ, ଏଟା ଶୁଖୁଛି ତ ନା କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ଏଟା ଯଦି ସେପ୍ଟିକ ହେଇଯିବ, କୁଆଡେ କଣ ଆହୁରି ବଢିଯିବ, ମୋ ହାତଟା କାଟିବାକୁ ପଡିବ କି, ମୋ ଗୋଡଟା କଟିବାକୁ ପଡିବ କି, କଣ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ହଉଛି ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦିନ ରାତି ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କନସର୍ନ, ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବା ବେଦନାଟିର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ସେମିତି ପଶୁ ସ୍ତରକୁ ଖସିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ପଶୁ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡିବ? ତାହା କେବେ ତ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଥରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଚେତନା ଆଗକୁ ଗତି କରିସାରିଛି, ରିଭର୍ସ ହବନି, ଆହୁରି ପଛକୁ ଫେରିବନି। ମଣିଷଟେ କେବେ ପଶୁ ହେଇଯିବନି, ସେଇ ସ୍ତରର ନିମ୍ନତର ଚେତନା ଆଡକୁ ସେ ଆଉ ଫେରିଯିବନି। ତେବେ କଣ ହବ? ପଶୁଟି ଯୋଉ କଥାଟି ଅଚେତନ ଭାବରେ ଏମିତି କରିଚାଲିଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ କରିଚାଲିଛି, ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭଲି ସେ କାମଟି କରୁଛି, ସେ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି, ସେଇ କଥାଟିକୁ ମଣିଷ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବନି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବନି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇବ, ଚାଲିଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଯିବନି, ବେଶୀ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବନି। ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ଯେତେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ତା ସହିତ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିର ପରିମାଣକୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯୋଉ କାମଟି ପଶୁଟି ଅଚେତନ ଭାବରେ କରୁଛି, ନ ଜାଣିକିରି କରୁଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରୁଛି, ମଣିଷ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇକି ସେଇ କଥାଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳିବ।
ସେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଚେତନାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତରଣ ଯଦି ସେ କରିପାରେ ଏବଂ ଏଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଉତ୍ତରଣଟି ହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଆଉ ଭରସା ତାର ଆସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ନିଜର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସେ ଜନିତ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ନିରନ୍ତର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କଣ ହବ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, କଣ ହବ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ମୋର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତଟି କଣ ହବ, ସେଗୁଡିକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ଦେଇପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତା ଭିତରୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇପାରିବ, ସେ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ଚେତନା ଅର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୋଗୁଥିଲା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ତାହା ମାନସିକ ହଉ, ଶାରୀରିକ ହଉ, ପ୍ରାଣିକ ହଉ, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧାୟନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ରହିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିରାକରଣ ରହିଛି। ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ କିଛି ବେଦନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇସାରିଛି। ସେଇ ସ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନତା, ସେଇ ସ୍ତରର ଚେତନାର ଗତିବୃତ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇକି ସେଇ ସ୍ତରର କର୍ମ, ତାକୁ ନେଇକିରି ତାର ଫଳ, ଏମିତି କିଛି କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ। ଯଦି ସବୁକୁ ଟିକେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବୁ, ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ଟିକେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିକେ ଅଭିମୁଖୀ ହବୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମର୍ପି ଦେଇପାରିବୁ, ତେବେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାନ ସେଇଠି ଆମ ପାଇଁ ଘଟିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ଆମେ ବି କରିପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦ କ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଏନି ସଫରିଂ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ with the suffering। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ, ଆରୋଗ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ଉପଶମ ପାଇବାଟି କେମିତି ହବ, ତାହାରି ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀଟି, ସେଇ ଉପାୟଟି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ମିଶିକି ରହିଛି। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧିତ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଥାଏ ସେଥିରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, the three things ଅଛି suffering as a means of progress, ପୁଣି କହିଲେ progress, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ cure of suffering। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ are coexistent। ମା କହିଲେ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। କଣ ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ? ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଗ୍ରଗତିର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତିଟି ସାଧିତ ହେଇଥାଏ, ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ତିନୋଟି କଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଘଟେ। ଆମେ ଏକୁ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା, ଧରାଯାଉ ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ବା ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଆସକ୍ତି ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସେ ଆସକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଅଗ୍ରଗତିଟି ସାଧିତ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ପୁରାପୁରି ଅପସାରିତ ବି ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ତିନୋଟି କଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହେ।
ଅଗ୍ରଗତିର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଆସିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଉ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରଗତିଟି ସାଧିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲାନି, ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଅପସାରିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ ଦ କ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଏନି ସଫରିଂ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ୱିଥ ଦ ସଫରିଂ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି କାହିଁକି ଆସିଛି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯିଏକି ମତେ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇଦବ, ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିଟି ହେଇଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଚାଲିଯିବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି କେବଳ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦବ, କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରେଇଦବ, ଆମକୁ ଆମର ଅହଂରୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ବାହାର କରିଦବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଦବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଭିତରେ କରେଇଦବ, ଅଗ୍ରଗତିଟି ସାଧିତ କରିବ। ତେଣୁ ହିଁ ତ ସେ ଆସିଛି ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ରିଅଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ଆମ ଭିତରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତାହା କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହଉ, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବା। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି, ତାହା ଚାଲିଯିବ। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟି ଆମକୁ ସେ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ତାହା ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ କରିବ ସେଠି ରହିଛି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସେଠି ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁ କଥାଟିକୁ, ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ମାନେ ତାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ହବ। କଣ ସେ ଅଗ୍ରଗତି? କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହବ? କେମିତି ତାହା ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଯିବା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୋର କଷ୍ଟ, ମୋର ଦୁଃଖ, ମୋର ବେଦନା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଭିତରେ ହଉନି କି ଆମେ ସେ ଅଗ୍ରଗତିଟି ବି କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାଉନି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତେବେଳେ ଯିବ ଅଗ୍ରଗତିଟି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଶିକ୍ଷାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ସେଇ ଅଗ୍ରଗତି ଯାହା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହବାକୁ ଅଛି ତାହା ଆମେ କରିଚାଲିବା, ତେବେ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, it is only when one has passed beyond enjoying that one can enter into bliss। ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଆମେ କେବଳ ଉପଭୋଗ, ଖୁସି, ସୁଖ ଏସବୁ ପଛରେ ଦୌଡୁଛେ, ଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। କିଛି ଖାଇଦେଲେ ସୁଖ ପାଇବୁ, କିଛି ନିଶା ସେବନ କରିବୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ, କୌଣସି ଜାଗା ବୁଲିବୁ, କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲେଜର ପାଇବା ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣିଦଉଛି। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ସୁଖଟି ପାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଉପାୟ ସବୁ ଖୋଜୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, ସେଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖଟି ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେଜର ଇଜ ଦ ଫଲ୍ସ ଫେସ୍ ଅଫ ପେନ୍। ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷଣିକ ସୁଖଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେଇକିରି ଆସେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ସୁଖ ପାଇବୁ ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ରହିଛୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟର ଉପରକୁ ଯଦି ଯାଇପାରିବୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବି ଯାଇପାରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇବା ପଛରେ ଗୋଡେଇକିରି ଆମର ସମସ୍ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାହାରି ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଡେଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିଏ ପାଉଛୁ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ପାଇବୁନି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବି ଚାଲିଯିବୁ। ଏଇ ବାହ୍ୟ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୁଡେ କଥା ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବୋଲି ଲାଗିଛୁ, ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ବି ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବୁ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିବ। କି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ଲାଗି
ଆଉ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହବ କେମିତି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କେବଳ ଆମ ନିଜ ଅନ୍ତରର ଖୁବ ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆନ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ନିଜକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ଆମ ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଅଛି କେବଳ ଏମିତି ସୁସଙ୍ଗତ ଧାରାରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଝଲମଲ କରୁଥିବା ହାସ୍ୟର ଝରଣାଟିଏ। କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେଠି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ଏମିତିକି ସବୁଠୁ ବଡ ଫିଜିକାଲ ପେନକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତରର ବାସ୍ତବ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା ନା, ତେବେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଏଇ ଯୋଉ ସରୋ, ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍, ତାର କେତେ ଅବାସ୍ତବତା, ତାର କେତେ ଅନସ୍ତିତ୍ୱ, ସେ କେତେ ଯେ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ତାହା କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆଗରେ ତାହା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ। ସଫରିଂ ୱାଜ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ହର ଇମୋର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ। ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହବୁ, ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିଲାଗି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଗି ଉଠିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଚାଲିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ କୃପା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିପାରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଅବତରଣ କରିବ, ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ହିଁ ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ। ସେଇ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ତାହା ହିଁ ସମଗ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଦେବା ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ପନ୍ଥା। ଆମ ଜୀବନଟି ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆୱାର ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ୱିଥ ଗଡ ଫର ଦ କି। ସିଏ ହିଁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ସେଇ ଚାବିକାଠି, ଯିଏକି ଆମ ଜୀବନର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ। ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାନ ହବ, ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠିବ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟାୟିତ ହବ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଜୀବନରେ ନଥିବ। କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ଗୁଡିକ ଅତିବାହିତ ହବ, ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 মা 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 মা